السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ تلنگانہ میں شدید بارش کے پیش نظر حکومت نے تمام قسم کے تعلیمی اداروں کو 3 دن کی دی تعطیلات۔ اس وجہ سے کاکتیہ اور عثمانیہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے امتحانات ملتوی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پووڈا اجے کمار نے ریاست میں مسلسل موسلادھار بارش کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کو چوکس رہنے کی دی ہدایت۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے BJP کی معطل ترجمان نپور شرما کی سرزنش کرنے والے سپریم کورٹ کے 2 ججوں جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس JB پاردیوالا کو کیا سلام۔ نظام آباد میں واقع سری رام ساگر پروجیکٹ SRSP میں بارش اور سیلاب کا پانی تیزی سے داخل۔ شدید بارش سے پروجیکٹ میں 85,740 کیوسک پانی داخل۔ اس کے ساتھ ہی حکام نے 9 دروازے کھول دیے۔ شدید بارش کے پیش نظر MMTS کی بعض خدمات منسوخ۔ 11 جولائی سے 13 جولائی تک تقریباً 34 MMTS ٹرین خدمات متاثر۔ TRS رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا نے محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید 2 دن تک طوفانی بارش کی پیش قیاسی کے بعد کلکٹر نظام آباد C نارائن ریڈی اور اسپیشل آفیسر کرسٹینا سے فون پر کی بات چیت اور حالات کا لیا جائزہ۔ تلنگانہ BJP کے ریاستی صدر و کریم نگر سے رکن پارلیمان بنڈی سنجے کمار نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر طنز کرتے ہوئے کہا ان کے سیاسی دن گنے چنے رہ گئے ہیں اور TRS میں کئی ایکناتھ شنڈے موجود۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو دی ہدایت کہ وہ متعلقہ تمام محکموں کو الرٹ کریں اور ریاست میں مسلسل بارش کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی دی ہدایت۔ گھر کے کچن میں اب گیس سلنڈر پھٹنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے مضبوط فائبر سے بنے سلنڈر اب مارکیٹ میں دستیاب۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ضرورت پڑنے پر TRS ایک قومی پارٹی بن جائے گی اور ریاست کے لوگوں کے ساتھ ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا۔ بالائی کیچمنٹ ایریا اور ضلع میں شدید بارش کی وجہ سے بھدراچلم میں دریائے گوداوری میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ اور پیر کو 49 فٹ کے نشان تک پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ نے مفرور تاجر وجے مالیہ کو توہین عدالت کیس میں 4 مہینے قید کی سزا سنائی، ساتھ ہی 2,000 روپے جرمانہ بھی کیا عائد۔ سزا کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مالیہ کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ آنے والے 4 ہفتوں میں سود کے ساتھ $40 ملین واپس کریں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پیر سے تعلیمی اداروں میں 3 دن کی چھٹی ہوگی۔ ریاست میں شدید بارش کے پیش نظر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا کہ تمام تعلیمی ادارے پیر، منگل اور بدھ کو 3 دن کے لیے بند رہیں گے۔
वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा अजय कुमार ने रियासत में मुसलसल मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जिले इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत दी। पीर को वज़ीर ने मेयर पी नरजा, जिले कलेक्टर वीपी गौतम, पुलिस कमिश्नर विष्णु एस वॉरियर और म्यूनिसिपल कमिश्नर आदर्श सोराबी के साथ खम्मम के मानेरू नदी और कोलूदू इलाके में सैलाब की सूरत हाल का मुआयना किया। अजय कुमार ने कहा कि नदी में सैलाब की वजह से फिलहाल कोई खतरा नहीं और अगर सैलाब में शिद्दत आती है तो सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों की बहाली मुकामी नया बाजार कॉलेज में की जाएगी, जहां उन्हें खुराक, पीने का पानी और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। लोग चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र राहती इक़दाम के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। अभी तक कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाई अलर्ट रखा गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की मोअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा की सरजनिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पाजरीवाला को सलाम किया, जिन्होंने नुपुर शर्मा की गुस्ताखी के बाद मुल्क में पैदा होने वाली फिरका वाराना कशीदगी और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की हुई बदनामी के लिए उन्हें जिम्मेदार करार दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो सैल्यूट करते हैं उन दोनों जजों को जिन्होंने मुल्क के हालात पर अपने तबसरे और मुशाहिदात में नुपुर शर्मा की सरजनिश की थी, लेकिन इस वाक़े के बाद बीजेपी हुकूमत ने चंद रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए दोनों जजों के तबसरे की मुखालिफत में एक खत जारी करवाया और इस खत के जरिए दोनों जजों के तबसरे को लक्ष्मण रेखा को पार कर देने का इल्जाम आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की कोशिश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो दोनों जजों को मशवरा देते हैं कि अपने जज्बे को जारी रखें और बीजेपी की शैतानों से मुल्क को महफूज रखें। निजामाबाद में वाक़ श्री राम सागर प्रोजेक्ट SRSP में बारिश और सैलाब का पानी तेजी से दाखिल हो रहा। शदीद बारिश से प्रोजेक्ट में 85,740 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा। इसके साथ ही हुकाम ने 9 दरवाजे खोल दिए हैं और 41,000 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ रहे। SRSP प्रोजेक्ट के पानी की मुकम्मल सतह 1091 फीट है और इस वक्त पानी की सतह 1087.6 फीट है। आबी ज़खायर में 90.3 TMC पानी जखीरा किया जा सकता है। अब 75.15 TMC पानी है। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में चल्लीपेरू प्रोजेक्ट को सैलाब के बढ़ते हुए खतरे का सामना है। इसके साथ ही हुकाम ने 19 दरवाजे खोल दिए गए और पानी नीचे की तरफ छोड़ रहे। इस वक्त प्रोजेक्ट में 29,145 क्यूसिक पानी आ रहा और 26,182 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा। आबी ज़खायर की सतह 74 मीटर है और इस वक्त पानी की सतह 70.50 मीटर है। शदीद बारिश के पेश नज़र MMTS की बाज़ खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। आज 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तकरीबन 34 MMTS ट्रेन खिदमात मुतासर रहेंगी। मनसूख ट्रेनों में लिंगमपल्ली हैदराबाद ता लिंगमपल्ली, फलकनुमा ता लिंगमपल्ली ता फलकनुमा, सिकंदराबाद ता लिंगमपल्ली और लिंगमपल्ली ता सिकंदराबाद ट्रेनें शामिल हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने ये बात बताई। शहर में जारी बारिश के पेश नज़र अवामी ट्रांसपोर्ट का अवाम की जानिब से ज़ायद इस्तेमाल किया जा रहा। मेट्रो ट्रेनों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। साथ ही RTC बसों में भी मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा। TRS रुकन खानसाज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद 2 दिन तक तूफानी बारिश की पेश कयासी के बाद कलेक्टर निजामाबाद C नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टिना से फोन पर बात करते हुए हालात का जायजा लिया। कविता ने कहा कि बारिश के सबब बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा है और कई फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। उन्होंने अहदेदारों से कहा है कि वो निजामाबाद जिले में शदीद बारिश के पेश नज़र मुसलसल चौकस रहें और मुतासरा इलाकों में फौरी राहत कारी के इक़दाम करें ताकि अवाम को राहत मिल सके। उन्होंने बरक़ी की मुयस्सर सरबराही के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम सैलाबज़दा इलाकों में राहत कारी इक़दामात में तेजी लाएं ताकि कोई जानी नुकसान न हो। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address
Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل. اقرا جونیئر کالج فار گرلز, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. اور اب خبروں کی تفصیل. تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر اور کریم نگر سے رکن پارلیمان بنڈی سنجے نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ان کے سیاسی دن گنے چنے بچے ہوئے ہیں اور TRS میں کئی ایکناتھ شنڈے ہیں. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے CR کو کیسے معلوم ہے بی جے پی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں کیا ہوتا ہے. آپ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں. اگر بی جے پی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے تو وہ 18 ریاستوں میں اقتدار میں کیسے رہ سکتی ہے. وزیر اعلیٰ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے. بنڈی سنجے نے جوگلامبا کی توہین کرنے اور ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر KCR سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. ہندو گالو بندو گالو آپ نے کریم نگر میں کہا تھا اور لوگوں نے آپ TRS پارٹی کو وہیں دفن کر دیا. آپ CM KCR جوگلامبا ماتا پر تبصرہ کر رہے جو کہ شکتی پیٹ ہے. آپ کے دن گنے چنے جا چکے ہیں اور جب دن گنے جاتے ہیں لوگ اس طرح بولتے ہیں. جوگلامبا ماتک کے خلاف بولنا آپ کا سیاسی انجام ہوگا. آپ کو پہلے ہندوؤں سے معافی مانگنی چاہیے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی کہ وہ متعلقہ تمام محکموں کو الرٹ کریں اور ریاست میں مسلسل بارش کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کی ہدایت دی. انہوں نے چیف سیکرٹری پر زور دیا کہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ضلع کلکٹروں اور NDRF کے عہدیداروں سے بات چیت کریں اور سیلاب زدہ علاقوں میں بچاؤ ٹیموں کو متعین کریں. تلنگانہ اور مہاراشٹر میں ریڈ الرٹ جاری کرنے کے بعد چیف منسٹر KCR نے کہا کہ وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے. تمام ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، اسمبلی اور مقامی عوامی نمائندوں کو اپنے حلقوں میں چوکس رہنا چاہیے. KCR نے عوامی نمائندوں کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی ہدایت دی اور انہیں بچاؤ آپریشن میں تعاون کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بارش کے دوران کوئی خطرہ مول لینے سے گریز کریں. انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ گھروں سے غیر ضروری باہر نکلنے سے اعتراض کریں اور جتنا ممکن ہو سکے خود کا خیال رکھیں. دریائے گوداوری اور پرانیتا میں پانی کی سطح میں تیزی کے ساتھ اضافے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نے محکمہ آبپاشی کے حکام کو چوکس رہنے کا حکم دیا ہے. گھر کے کچن میں اب گیس سلنڈر پھٹنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جدید ٹیکنالوجی سے مضبوط فائبر سے بنے سلنڈر اب مارکیٹ میں دستیاب ہیں. انڈین آئل کارپوریشن فائبر گیس سلنڈر تیار کیا ہے. اس وقت صرف انڈین گیس کمپنی نے اسے مارکیٹ میں جاری کیا ہے. فائبر گیس سلنڈر جو تلنگانہ کے کھمم شہر پہنچ چکے ہیں 1 یا 2 دن میں صارفین میں تقسیم کر دیے جائیں گے. فی الحال پکوان گیس سلنڈر لوہے سے بنے ہیں. اگر انہیں گھر میں ایک جگہ رکھا جائے تو ان پر زنگ لگ جائے گا. سلنڈر کے ساتھ ساتھ گھر کے فرش پر زنگ کے دھبے پڑ رہے. وزن بھی زیادہ ہوتا ہے. اس میں 14.2 کلو گیس بھر جاتی ہے. نیا تیار کردہ فائبر گیس سلنڈر وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے. آسانی سے اسے ایک ہاتھ سے اٹھایا جا سکتا ہے. سلنڈر کی جسامت 3 پرتوں سے مضبوط فائبر سے بنی ہوتی ہے. اس کی 3 پرتیں گیس کے اخراج کے انتہائی دباؤ کو مؤثر طریقے سے برداشت کرتی ہے. اگر اندر گیس زیادہ دباؤ میں ہے تو پرتیں نرم ہو جائیں گی. اس طرح شکل میں تبدیلی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. دباؤ کے دھماکے کا بہت کم امکان ہوتا ہے. فائبر سلنڈر میں صرف 10 کلو گیس بھری جاتی ہے. اس کی قیمت 775 روپے مقرر کی گئی ہے. کھمم میں 14.2 کلو گرام کے پکوان سلنڈر کی قیمت 108 روپے ہے. جن کے پاس اس وقت پکوان گیس کا کنیکشن ہے اگر وہ فائبر سلنڈر چاہتے ہیں تو انہیں گیس کمپنی کو 3350 روپے کا نیا ڈپازٹ ادا کرنا ہوگا. لوہے کے سلنڈر جو اب استعمال میں ہیں
इसे गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के वापस करते हुए फाइबर गैस सिलेंडर हासिल किया जा सकता है। आपने पुराने सिलेंडर की जो कीमत अदा की है वो वापस कर दी जाएगी और फाइबर गैस सिलेंडर के लिए नया डिपॉजिट अदा करना होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर टीआरएस एक कौमी पार्टी बन जाएगी और रियासत के लोगों के साथ एक नए इनकलाब का आगाज होगा। बीआरएस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कहा है कि एक इनकलाब आना चाहिए और टीआरएस इस समत में काम करेगी। केसीआर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो टीआरएस एक कौमी पार्टी बन जाएगी। क्या गलत है? जब टीआरएस बनी थी तो उन्होंने इसी तरह बात की थी। मरकज में नई हुकूमत क्यों नहीं बननी चाहिए? उन्होंने कहा है कि मुल्क को नए एजेंडे की जरूरत है और मुल्क की सियासत में मियारी तब्दीली आनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान खामोशी अख्तियार की, हालांकि एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने मजीद कहा है कि जब मुजरिम गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं तो वो खामोश नहीं रह सकते। बदउनवानी कहाँ है? मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और ना ही कोई लॉन्ड्रिंग है। कोई आपसे नहीं डरेगा। मैं एक बाबरकत शख्स हूँ। मैंने तेलंगाना को हासिल किया है जो मुल्क की बेहतरीन कारकर्दगी वाली रियासत है आपको। और उन्होंने ये भी कहा है कि नई एक पॉलिसी के तौर पर, ना कि शख्स के तौर पर, अगर मुल्क को खतरा है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नजर हुकूमत ने तमाम किस्म के तालीमी इदारों को 3 दिन की दी तातिलात। इस वजह से काकतिया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोवडा अजय कुमार ने रियासत में मुसलसल मूसलाधार बारिश के पेश नजर जिला इंतजामिया को चौकस रहने की दी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की मौतिल तर्जुमान नुपुर शर्मा की सरजनिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला को किया सलाम। निजामाबाद में वाक़े श्री राम सागर प्रोजेक्ट SRSP में बारिश और सैलाब का पानी तेजी से दाखिल। शदीद बारिश से प्रोजेक्ट में 85,740 क्यूसिक पानी दाखिल। इसके साथ ही हुकाम ने 9 दरवाजे खोल दिए। शदीद बारिश के पेश नजर MMTS की बाज़ खिदमात मनसूख। 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तकरीबन 34 MMTS ट्रेन खिदमात मुतासर। टीआरएस रुकन खानसाज कौंसल कलवा कुंटला कविता ने महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद 2 दिन तक तूफानी बारिश की पेशकयासी के बाद कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी और स्पेशल ऑफिसर क्रिस्टीना से फोन पर की बातचीत और हालात का लिया जायजा। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर वो करीमनगर से रुकने पार्लिमान बंडी संजय कुमार ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तंज करते हुए कहा उनके सियासी दिन गिने चुने रह गए हैं और टीआरएस में कई एकनाथ शिंदे मौजूद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को दी हिदायत कि वो मुतल्लिका तमाम महकमों को अलर्ट करें और रियासत में मुसलसल बारिश के पेश नजर हिफाजती इक़दामात की दी हिदायत। घर के किचन में अब गैस सिलेंडर फटने से डरने की जरूरत नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी से मजबूत फाइबर से बने सिलेंडर अब मार्केट में दस्तयाब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा जरूरत पड़ने पर टीआरएस एक कौमी पार्टी बन जाएगी और रियासत के लोगों के साथ एक नए इनकलाब का आगाज होगा। बलाई कैचमेंट एरिया और जिले में शदीद बारिश की वजह से भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा और पीर को 49 फीट के निशान तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मफरूर ताजर विजय माल्या को तौहीन अदालत केस में 4 महीने कैद की सजा सुनाई, साथ ही 2000 रुपए जुर्माना भी किया आयद। सजा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को यह भी हुक्म दिया कि वो आने वाले 4 हफ्तों में सूद के साथ $40 मिलियन वापस करें। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।